Jack. Jack, wait a minute. Where are you going? Oh, hold on a second. There's someone here. Come here. Can I help you? 블라인드 데이트를 위해 약속 장소에 도착한 에드리엔. I'll show him in when he arrives. Yeah, my table will be fine. 하지만 한참이 지나도록 상대는 나타나지 않았죠. 그런데 미소를 짓고 있던 웬 남성과 자꾸만 눈이 마주칩니다. 남성이 마음에 들었던 그녀는 혹시 그가 만나기로 했던 상대가 아닐까 웨이터를 통해 알아보죠. I'm sorry, ma'am. No. Oh, thank you very much. 얼굴도 모르는 상대에게서 바람을 맞은 것도 모자라 비는 그칠 줄도 모르고 에드리언은 괜스레 쓸쓸해집니다. Taxi? 그렇게 며칠이 지나고 Well, this is incredible, isn't it? I had a feeling I knew you from somewhere. I had a feeling. 놀랍게도 얼마 전 레스토랑에서 우연히 마주쳤던 남성 잭 샌더스를 다시 만나죠. Oh, I'm Jack Saunders, curator of antiquities, Founders Museum. Adrian Davis. Earth Angel. 이후 두 사람은 밤새 시시콜콜한 대화를 나눌 만큼 점차 가까워집니다. 마치 운명같이 찾아낸 사랑처럼 너무나도 잘 통하는 잭과 에드리언은 금세 사랑에 빠지죠. 그리고 어느덧 6년이라는 시간이 흐르고 5살 메리의 생일을 맞이한 에드리언의 가족은 세상에서 가장 행복해 보입니다. Night, Daddy. 한편 고대 이집트식 목걸이가 전시되고 있던 박물관에서 기이한 살인 사건이 발생하죠. Jack, has the urn arrived? It was supposed to have come in yesterday. I'm heartbroken to part with it. 남편을 따라 전시회 오픈 행사에 참석한 에드리언이 전화기를 찾던 중 살해된 시신을 발견합니다. He was planning a trip. Yeah, he spoke to me about that too up in Connecticut. 그러나 자살로 위장된 사건은 그렇게 무마되고 Looks like someone's already run a test on this. 늦은 밤 돌아온 남편 잭이 몹시 불안해 보였죠. They discovered a fake necklace from the Egyptian collection at the museum. Somebody must have switched them. 감쪽같이 속은 채 목걸이에 거금을 투자한 잭이 안절부절 못합니다. 모두에게 웃음거리가 될 거라며 넋을 잃은 듯 보이던 잭은 그날부터 달라지기 시작하죠. Now with everything. All right. All right. I'll be there. 다정한 남편으로 돌아온 것 같다가도 갑자기 바빠진 것처럼 출장도 잦아집니다. Daniel Sherman? Who's he? I don't know. Beats me. There's a number on the back. I don't know. Was Jack gonna meet you here today? Nope. He's not here. Isn't that funny? I could have sworn I saw him go into the lounge. 게다가 타 지역으로 갔을 남편을 이곳 호텔에서 봤다는 동료의 말도 석연치 않았죠. 그럼에도 그날 밤 출장에서 돌아온 남편의 선물을 입고 기뻐하는 에드리언. I love it. It's great. Are you having an affair? Am I 결국 having 코웃음을 치는 남편을 믿기로 하지만 얼마 후 남편의 동료인 하비에게서 뜻밖의 이름을 듣습니다. Daniel Sherman. Well, I'm sure it's an alias anyway. The point is, there was nothing irregular in Thomas's account. 모조품 목걸이를 추적하던 그가 다니엘 셔먼이란 자가 연루됐음을 말해주고 Daniel Sherman? Who's he? I don't know. Beats me. There's a number on the back. 에드리언은 며칠 전 남편의 주머니에서 발견한 영수증에 쓰여있던 이름이 불현듯 떠오르죠. Saunders was here the other day and must have left his credit card. Really? 또 보스턴으로 출장을 다녀온 잭이 맨하튼에 있던 게 명백해지자 남편의 바람을 의심한 에드리언은 그의 물건을 샅샅이 뒤져봅니다. You told me that you bought it in Boston. No, I didn't. I never said that. 집 근처에서 사온 잠옷과 다니엘 셔먼이란 이름 등
한동안 아내에게 추궁을 받던 잭은 오히려 억울하다며 화를 내고 집을 나가버리죠. I don't know. 그리곤 곧장 누군가를 태우고 어딘가로 향하는 잭. 그런데 그때 에드리언의 불길한 예감처럼 뜬금없는 큰 사고로 그가 사망합니다. To verify that these are indeed your husband's personal effects. 그렇게 한순간에 남편을 보내고 얼마간 슬픔에 젖어있던 에드리언. Granny said Daddy was in heaven. 그녀는 아빠를 잃은 메리를 위해서라도 씩씩하게 하루하루를 버텨내죠. Bye. See you outside school at 1 o'clock. 모녀가 나간 직후 집안을 정리하던 보모가 남편의 가방에서 떨어진 이집트 목걸이를 발견하고 Can I take these too? And this? Adrian, it's for you. Someone from the Social Security office. 에드리언은 이제부터 끔찍한 남편의 비밀과 마주합니다. A man with a social security number that your husband claimed was his died 16 years ago. 오래전 사망한 잭 샌더스라는 남성의 신분을 도용해 살아왔던 남편의 비밀이 하나씩 드러나죠. 추락사고로 사망한 잭 샌더스가 누구인지 알아보던 에드리언은 남편의 옛 사진 속에서 그와 비슷한 남성을 찾아냅니다. 학교 동창으로 추정되는 죽은 남자의 신분을 확인하기 위해 학교의 기록실까지 찾아가죠. Oh, to hell with it. Who is it? Frank Sullivan. 우여곡절 끝에 드디어 찾아낸 남편의 진짜 이름, 프랭크 설리반. 그런데 그날부터 그녀의 주변에서 이상한 일이 벌어집니다. 누군가 그녀를 지켜보기 위해 주변을 사성거리는 듯 보이고 어김없이 누군가 그녀의 집을 지켜보고 있었죠. Frank was his best friend. In fact, Jack was Frank's only friend. 그럼에도 남편의 비밀을 파헤치던 에드리언은 프랭크를 기억하는 사람에게서 그의 어머니의 집 주소를 가까스로 알아냅니다. He was dead the day he left here. 그러나 아들의 생사도 모르던 어머니에게선 더 이상 알 길이 없었고 You're funny, Mommy. 얼마 후엔 집 안으로 침입한 괴한에게 보모가 공격당하죠. Hey! Who let the cat out? Lillian! 그리곤 무언가를 찾던 건지 집안을 온통 쑥대밭으로 만들어놨습니다. Oh my God. Oh my God. Oh, Lily. What if Mary had been 알 수 없는 누군가의 침입으로 인해 두려움에 떨고 있던 어느 날 We have a message. Someone calling for a Rosalie Sullivan said it was urgent. She needs to see you right away. Mrs. Sullivan? 남편의 어머니로부터 온 다급한 연락을 받고 그녀의 집으로 찾아간 에드리언. 그런데 그곳에서 뜻밖의 인물과 마주칩니다. 버젓이 살아있던 남편이죠. He was everything I ever wanted to be. 자신의 롤 모델인 절친의 신분으로 살아왔던 프랭크. He wanted money. He wanted a lot of money. 하지만 그런 그의 정체를 알아챈 다니엘 셔먼이란 자에게 쫓기던 남편은 가족을 지키기 위한 어쩔 수 없는 선택이었다며 그녀를 이해시킵니다. He is a killer. He killed Thomas. 따라서 그간 주변을 서성였던 자가 바로 진품 목걸이를 반드시 찾아야 했던 남편이었던 것이죠. 그러나 그녀의 의심대로 무언가를 철저히 감추고 있는 프랭크. 그제야 모든 걸 알게 된 에드리언은 서둘러 목걸이를 찾아봅니다. 그런데 다니엘 셔먼으로 위조된 남편의 신분증을 보자 또다시 속았음을 깨달은 에드리언. I'm on the phone. Just come on in.
또 다른 신분으로 또 다른 가정을 꾸려 살고 있던 남편의 추악한 민낯과 마주하죠. My husband wants to talk to you. 방금 전 메리를 인질로 데려간 프랭크는 그제야 본색을 드러내고 9 o'clock, okay? Bye. Say bye-bye to mommy. Bye bye, mommy. 충격은 고사하고 자신의 딸보다 목걸이에 집착하는 그가 두려워집니다. 그날 밤 Do you have it? 약속대로 목걸이를 받으러 온 프랭크가 그녀를 달래기 위해 다가오던 그 순간 재빨리 집에서 뛰쳐나온 에드리언이 도망치죠. 그렇게 잡힐 듯 말 듯 한동안 프랭크를 피해 도망치던 그녀가 마침내 지하실에 숨어듭니다. 하지만 결국 프랭크에게 발각되고 Now there's nowhere to hide. I don't want to hurt you, Adrian. 더 이상 그를 피할 방법이 없던 에드리언이 조심스레 목걸이를 건네줘. 그런데 그때 그동안 신분을 위조해가며 연쇄살인을 저지르던 프랭크. 그의 범행은 그렇게 끝이 나죠. 완벽한 남편, 행복했던 한 가정에 드리워진 살인마의 추악한 그림자. 영화 행복했던 여자였습니다.